सत श्री अकाल जी। हुण असीं शिकारपुर सिंध दे विच आ चुके हैं। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुद्वारा सचखंड साहिब पहली पातशाही शिकारपुर सिंध में, जो कि वाहिद और पहला गुरुद्वारा साहिब है सिंध का, जहाँ पे गुरु साहिब जी महाराज जी का एक इतिहास, एक हिस्ट्री, गुरु शब्द उच्चारण किया गया था गुरु नानक देव महाराज जी की जानिब से। ये गुरुद्वारा साहिब की बिल्डिंग 1923 में बनी हुई थी। उसके बाद ये तकरीबन 100 ईयर्स के बाद ये दोबारा रिकन्स्ट्रक्शन हो रहा है। इस गुरुद्वारे साहिब का इतिहास, जब गुरु साहिब जी महाराज यहाँ पे आए हैं डेरा इस्माइल खान से होते हुए सिंध की तरफ जब उन्होंने प्रवेश किया है, तो शिकारपुर वाहिद पहला शहर है जहाँ पे गुरु साहिब जी महाराज जी आए थे। शिकारपुर का इतिहास जो जन्म साखी भाई बालाजी वाली है वो ये बता रही है कि गुरु साहब जब यहाँ पे आए हैं तो नूर नश्तर नामी एक बंदा जो शिफड़ था, सतगुरु जी महाराज जी के आगे दूध का लोटा पेश करता है, सतगुरु जी महाराज जी की सेवा करता है। वो सेवा दे के सतगुरु गुरु नानक देव पातशाह उनसे पूछते हैं कि ये सेवा तुम क्यों कर रहे हो, तो वो नूर नश्तर कहता है कि मैं गरीब बंदा हूँ, मुझे आप फ़कीर नज़र आ रहे हो, तो आप मेरी एक ये गुर्बत दूर करें। तो सतगुरु जी महाराज उनको उपदेश देते हैं कि यहाँ पे आप गरीबों की सेवा करो, नाम जपो, परमात्मा को याद करो और फ़कीरों संतों की ऐसे ही कमाई करो, तुम्हारी ये गुर्बत दूर होगी। तो वो चर्चा पूरे शहर शिकारपुर में उस वक्त में फैल गई थी। ये बात सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी की चौथी उदासी सतगुरु जी महाराज ने जब शुरू की थी, ये उस वक्त की है। तो जब सतगुरु जी महाराज जी की ये बात सारे शहर में फैल गई, तो उस वक्त के हुक्मरान जिनका दाऊद पोटरा जन्म साखी में इतिहास बताया गया है, उनको पता लगा कि यहाँ पे मेरे शहर में कोई एक फ़कीर आया है। तो गुरु नानक देव महाराज जी के वास्ते वो एक, क्योंकि सर्दियों का मौसम था, तो चादर लेके आए थे। चादर जैसे गुरु नानक देव महाराज जी को भेंट करना चाहा, तो वो सतगुरु पिताजी कहने लगे कि हमें परमात्मा ने नाम की ऐसी चादर पे बिठाया है, या नाम की ऐसी चादर बख्शी है जिसके हमने जपने के बाद ना हमें ठंड लगती है ना गर्मियाँ लगती हैं। लिहाजा ये आप जो है ना चादर, जो गुरु नानक देव साहब महाराज जी के साथ पपीज़ बैठे थे, डॉग्स के बच्चे ठंड से कांप रहे थे। सतगुरु जी कहने लगे कि ये डॉग्स के बच्चे जो ठंड से कांप रहे हैं, ये आप चादर उनको दे दें। और सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी ने इस शिकारपुर की धरती पे यही इस बात से एक बहुत बड़ी इंसानियत का हमें दरस भी दिया, शिक्षा भी दी कि जानवरों की हमें कैसे प्रतिपालना करनी चाहिए। थर्ड, यहाँ शिकारपुर में गुरु नानक देव जी महाराज जी ने एक संत फ़कीर जो बंदगी कर रहा था, तो सतगुरु जी ने उनसे पूछा कि ये बंदगी तुम किस भावी से कर रहे हो। तो सतगुरु जी महाराज जी ने जैसे पूछा, तो आगे से उन्होंने कहा कि मेरी एक उपमा होनी चाहिए, जैसे मुल्तान के उस वक्त उस फ़कीरों का उन्होंने नाम लिया है, जैसे उनकी उपमा पूरी एक वर्ल्ड में फेमस है। तो गुरु नानक देव महाराज जी ने उनको पहले तो समझाया कि एक फ़कीर के लिए उपमा ऐसे है जैसे शहद मक्खियों को, जैसे मक्खियाँ जैसे शहद को चुंबड़ती हैं या लगती हैं। लिहाजा आपकी फिर भी ख्वाहिश है तो आपकी ख्वाहिश ज़रूर ये पूरी होगी। और बाबे नानक ने इस शिकारपुर की धरती में एक शब्द भी उच्चारण किया, तो कारण साहिबा रंग रते तेरे नाम अनेका रूप अनंता, कहण ना जाए तेरे गुण कहते, तो कारण साहिबा रंग रते।
वो शब्द साहिब गुरु नानक देव महाराज जी का शिकारपुर की धरती पे ही उच्चारण किया गया था। और ये जो आप गुरुद्वारा साहिब का दर्शन कर रहे हैं, ये गुरुद्वारा साहिब गुरु नानक देव महाराज जी की चरण छू प्राप्त होने की वजह से ये उसकी यादगार सिंध की पहली और आखिरी है, क्योंकि यहाँ से बाबा नानक फिर लाड़काना गए, लाड़काना से कराची गए, पर जन्म साखी में लाड़काना और कराची का कोई इतिहास दर्ज नहीं मिल पा रहा, जिस वजह से हम इसको ओनली इतिहास से गुरुद्वारा साहिब ऑफ सिंध बोलते हैं। तो हम साहिब जी महाराज जी के इस गुरुद्वारे साहिब के आपको दर्शन करवाने के लिए ये वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ ਉੱਥੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇੜੇ ਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਖੱਟ ਵਾਲਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਖੱਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖਾਟ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਖਾਟ ਮਤਲਬ ਮੰਜਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੋਈ ਕਿ ਚਲੋ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿੰਧੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਕਸ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੰਧੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਕੋਈ 300-400 ਸਾਲ 500 ਸਾਲ ਇਵਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਤੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖੱਟ ਵਾਲੀ ਦਰਬਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਤੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦੇਵ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਮੂਰਤੀਆਂ ਉਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ, ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ। ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਾਲਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਵੇਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਲੌ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ
ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਰਚੀਆਂ ਉਹ ਨੇ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਨੰਦੀ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼। ਇਹ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜੋ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। जी 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 उनके की तस्वीरें सर को हिस्ट्री इनसे पूछनी है पूरी ਇਹ ਜੋ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਸਨ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ, ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਾਸ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ ਜੀ, 8 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਥੇ ਜੋ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਡੇਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ 1700 ਸਮਥਿੰਗ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਜਿੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਉਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਪੰਥੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸਨ ਇਸ ਤਰਫ ਹੈ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੇਨ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੋਲਡ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਜਲੌ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹੀ ਸ਼ੇਪ ਇਹਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟਿੰਗ ਉਹ 1721 ਈਸਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਸੰਮਤ ਤੋਂ ਈਸਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਣਾਉਣਾ है। में जो भी पड़ोस में मंदिर थे 5-6 सारे में सारों के यहाँ जाता था जी। हमारे साथ एक बेटी थी तकरीबन 3-4 साल की। जब गुरुद्वारे के, अब जो गुरुद्वारा है पहले तो मुस्लिम के पास कब्जे में थी जी। उसके बाद जब पहुँचे उसने कहा पापा इस मंदिर में क्यों नहीं चलते। मैं उधर ही खड़ा होकर अरदास की, बाबा गुरु नानक साहब
ये हमारे को दिलवा दो। जब भी मिलेगा मैं गुरुद्वारा बनवाऊँगा, गुरुद्वारा सचखंड हजूर नाम रखूँगा। जी जब भी उन्होंने बेचा हमने ऑफर की कुछ भी नहीं हुआ, पर उसे खुद हमारे पास आए, ले लो। हमने उसे 45 लाख कब्जा छुड़ाने के लिए 45 लाख दिए 2011 में, 2011 या 12 थी उस टाइम दिए थे। हमने अपने कब्जे लेकर अभी बन रहा है गुरुद्वारा सचखंड शिकारपुर। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ बन गया। बहुत वो धन्यवाद। हमारी बेटी अभी भी 3-4 घंटे 5 पानी हुआ, 5 पाठ सुखे साहब सारी करती है, अमृत उठती है। जी। अभी तो 23 बरस की हो गई है, मंगनी हुई है अगले महीने में उसकी बड़ी हो गई है। ਜੀ ਠੀਕ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਬਲੌਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਨੇਰਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੱਟ ਵਾਲਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਰਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਸਿੰਧੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਵਕਤ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਕੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਖੱਟ ਵਾਲੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਰੌਣਕਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਬਾਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਲੋਕਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਖੱਟ ਵਾਲਾ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਇਸੇ ਹੀ ਬਲੌਗ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।